का क्या कहना। ओम शांति। 28 एप्रिल 24 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 23/10/19। टॉपिक अच्छी समयर आह्वान दाता हुओ। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता सर्वशक्तिर दाता बाप दादा चारिआडर सब पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछन्ति। चाहे मधुबनरे सम्मुखरे बसिछन्ति बा देश विदेश जोठारे भी रही जोगयुक्त स्थिति द्वारा शुणुछन्ति बा देखुछन्ति किंतु हृदय भितरे सम्मुखरे अछन्ति। सेही भली पिलामानंकु देखि बाप दादा हर्षित हेउछन्ति। तुमे माने मध्य हर्षित हेउछ ना। तेबे पिलामाने मध्य हर्षित हेउछन्ति एवं बाप दादा मध्य हर्षित हेउछन्ति। एही भली हृदयर सच्चा हर्ष अर्थात आंतरिक हर्ष सारा दुनियार दुख को दूर करिदेव। तुम मानकर हृदयर एही हर्ष बा खुशी आत्मा मानंकु बाबांकर अनुभव कराइदेव। काहेकि ना बाबा मध्य सर्वदा सर्व आत्मांकर सेवाधारी अटंती एवं तुमे सब पिला माने मध्य बाबांकर सेवा साथी अट ना। ता सहित सारा विश्वर दुख को परिवर्तन करी सर्वदा सुखरे रहिबार उपाय बताइबार सेवारे सर्वदा उपस्थित रहुछ अर्थात सदा सेवाधारी अट। केवल 4 घंटा बा 6 घंटा सेवा करला वाला नुह, सबु मुहूर्तरे सेवार मंच उपरे पाठ करुथिबा परमात्मा साथी अट। जेपरी जोग निरंतर अटे सेहीपरि सेवा मध्य निरंतर अटे। तेणु निजको निरंतर सेवादारी अनुभव करुछ ना 8-10 घंटार सेवाधारी। एही ब्राह्मण जन्म ही होछि जोग करिबा पाई एवं सेवा करिबा पाई। या व्यतीत आउ किछि करिवार अछि कि नाही ना। प्रत्येक निश्वास रे प्रति मुहूर्त रे जोग एवं सेवा एकाठी चलीछि ना। सेवा करिवार घंटा बा अलगा समय एवं जोगर अलगा समय नुहे ना। अच्छा संतुलन रखिछ तो। जदि 100% सेवा हेउछि तेबे 100% जोग हेउछि तो। उभयर संतुलन अछि तो। एथिरे अंतर आसी जाउछि ना। कर्मयोगीर अर्थ हैला कर्म एवं जोग, सेवा एवं जोग उभयर संतुलन समान समान रहिबा दरकार। एमिति नुहे जे केते बेले जोग अधिक हो जाउथिबो एवं सेवा कम होउथिबो बा सेवा अधिक जोग कम हेउथिबो। जेपरि आत्मा एवं शरीर जेते समय पर्यंत एही रंगमंच उपरे अछंती से पर्यंत एकाठी रहिबे ना। अलगा होई परिबे कि? सेही भली जोग एवं सेवा मध्ये एकाठी रहिथाउ। जोग अर्थात बाबांक समान हेबा तथा निजर स्वमानर मध्य स्मृति रे रहिबा। जेतेबेले भी बाबांकर स्मृति रहुछि सेतेबेले स्वतः भावरे निजर स्वमानरे मध्य स्मृति रहुछि। जदि स्वमानरे रहुनाह तेबे जोग मध्य शक्तिशाली हेउ नाही। तेबे स्वमानरे रहिबा अर्थ पितांक समान हेबा। संपूर्ण रूपरे समानरे रहिबा ही बाप समान हेबा। एवं एही भली सर्वदा जोगयुक्त स्थिति रे रहुथिबा पिला माने सदा सर्वदा दाता होइथिबे। नेवता नुहे। देवतार अर्थ हैला देला वाला। तेणु आज बाप दादा सबु पिलांकर दाता पणियार स्थिति को चेक करथिले जे दातांकर संतान माने केते मात्रा रे दाता हेलेनी। जेपरि बाबा केबे भी नेबार संकल्प करि पारिबे नाही, केवल देवार संकल्प ही करिथांती। जदिओ कहउछंती तुमर पुरुणा सब किछि देई दियो तेबे भी मध्य पुरुणा बदल रे नुआ देउछंती। बाबांकर नेबा अर्थ देवा। तेबे वर्तमान समय रे बाप दादा को
ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷଣ କରିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ବିଦେଶର ଟପିକ୍ ଅଟେ। ଯାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? କଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟର ଡାକରା। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟର ଡାକରା କ'ଣ। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ସେବାର ସାଥୀ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମୟର ଡାକରା ଏବେ କ'ଣ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛ ନା ସମୟ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ତ କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମୟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଦାତା ପଣିଆର ସ୍ମୃତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାହେ ସ୍ୱଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଦାତା ପଣିଆର ଭାବନା ରଖ, ଚାହେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉ। ଯିଏ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦାତା ସର୍ବଦା ବେହେଦର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳ ହୃଦୟବାଲା ହୋଇଥିବ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟବାଲା ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଦାତା ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭରପୁର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଦାତା ସର୍ବଦା ମାଷ୍ଟର କ୍ଷମାର ସାଗର ହୋଇଥିବ। ସେହି କାରଣରୁ ନିଜ ଭିତରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଗଟ ହେବ ନାହିଁ, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। କେହି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦାତା ହେବାର ଅଛି। କୌଣସି ବି ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ପରବଶ ଆତ୍ମାକୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ କାହାର ବି ଅଳ୍ପ କାଳର ବିନାଶୀ ସଂସ୍କାରକୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି। ଏଇଭଳି ଦାତାପଣିଆର ସଂସ୍କାର ଏବେ ପ୍ରକଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ତ ଏଇଭଳି ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ନ ଆସୁ, ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହିଭଳି କୌଣସି ଚାରିଚଳନ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହାକି ତୁମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କି? ମନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଉ। ଯେହେତୁ ତାହା ଖରାପ ଜିନିଷ, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦିଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ହେଉ ବା ଦିମାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହେଉ ସ୍ୱୀକାର କର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣ କର ନାହିଁ। ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଦାତା ହୋଇ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦିଅ, କାହାଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତୁମର ଦିଲ୍ ଏବଂ ଦିମାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଖାଲି ନଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରି ନଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ସେବାଦାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ମନବୁଦ୍ଧି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କୌଣସି କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେବା କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି କିଏ 8 ଘଣ୍ଟା କିଏ 10 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଯିବ। କିଏ 8 ଘଣ୍ଟାର ସେବାଦାରୀ, କିଏ 6 ଘଣ୍ଟାର ସେବାଦାରୀ। ନିରନ୍ତର ସେବାଦାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାହେ ମାନସିକ ସେବା କର, ଚାହେ ବାଣୀର ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ କର୍ମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାଦାରୀ। ମନକୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖାଲି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ। ହୃଦୟକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଲେ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସେବା ସାଥୀ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ? ସାଥିରେ ରହିବୁ, ସାଥିରେ ଯିବୁ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ନା? ଆପଣ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଛେ ପଛରେ ଆସିବୁ, ନୁହେଁ ନା? ସାଥିରେ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ନା? ତେବେ ବାବା ସେବା ନ କରି ରହିପାରିବ କି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯେତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ସ୍ମୃତି ବହୁତ ମେହନତ କରିବା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଯଦିଓ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମେହନତ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରେ ଯାଇ ରହୁଛି।
ଏହା ଛଡ଼ା ବାବାଙ୍କର ଆଉ କାମ କ'ଣ ଅଛି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇ ବାବା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇ ରହିପାରିବେ? ତୁମେମାନେ ରହିପାରିବ? କେବେ କେବେ ଚଗଲାମି କରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛ। ତେବେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଦାତା ହୁଅ, ଏହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଇଷ୍ଟ ତ ଅଟନା କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟତ। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀମାନେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏହି ଡାକରା ଶୁଣାଯାଉଛି? ପାଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଛି? ଶୁଣିବା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛ? ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛ ନା ଭାବୁଛ ଦେଖିବା କିଛି ଦେବା? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଭୁଛି ତ? ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟର ଡାକରା କ'ଣ ତାହା ତ ଶୁଣାଉଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା କେବଳ ଶୁଣୁଛ। ତେଣୁ ହେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଏବେ ନିଜର ଦାତା ପଣିଆର ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ମୋତେ ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ରହୁ, ନଚେତ୍ ଉଲୁଗୁଣାର ମାଳା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଲୁଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବାଦ ତ ଦେବ ନା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଉଲୁଗୁଣାର ମାଳା ପିନ୍ଧିଲା ବାଲା ଇଷ୍ଟଦେବ ଅଟ ନା ଫୁଲମାଳା ପିନ୍ଧିଲା ବାଲା ଇଷ୍ଟଦେବ? କେଉଁଭଳି ଇଷ୍ଟ? ପୂଜ୍ୟ ଅଟ ନା? ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ପଛରେ ଆସିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଦାତା ହେବେ। ଆମେ କିପରି ହେବୁ? କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧୁବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାତା ହୋଇପାରିବେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ହେବେ? 1 ବର୍ଷ ବାଲା ଦାତା ହୋଇପାରିବେ? ହଁ ଜି, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଚାହେ 1 ମାସ ବାଲା ହେଉ ତ 1 ବର୍ଷର ବା 6 ମାସର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 1 ବର୍ଷ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି 1 ମାସ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, 1 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବୋଲାଉଛ ନା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ହେବା ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ପିତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଲ ବୋଲି ତ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେଲ ନା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀ ଶିବ ପିତା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲ ନା। 1 ମାସ ବାଲାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ? କ'ଣ 1 ମାସ ବାଲାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି? ଯେହେତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି ତେଣୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଦାତା ହୋଇଥିବ ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ତାକୁ ଦାନ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଦରକାର। ନିଜର ପିତା ମନେକରି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ହଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଏଠାରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏସବୁ ନୁହେଁ, ସନ୍ତାନ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିବା ବାଲା କି ଦେଖିବା ବାଲା ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲରେ ପିତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ନା। ତୁମେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ କୁମାର ଅଟ ନା। ନା ଏବେ ହେଉଛ? ହୋଇସାରିଛ ନା? ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ? କେହି ତୁମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ନା। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଯିବ ଏକଥା ନୁହେଁ ନା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେବା ଫାଇଦା କେତେ ମିଳୁଛି ଜାଣିଛ? ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଫାଇଦା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ଫାଇଦା। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ଅଧା ଜନ୍ମ ବା ଚୌଥା ଜନ୍ମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାଉଛ। ତେଣୁ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ହେଲା। ବାପଦାଦା ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳକୁ ତ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫଳାଫଳ ରୂପରେ ଏହି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷଣକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅନ୍ତର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମ୍ବର 1,
ଯାହା ବି ପଚାରିବ, ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାର ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବାର? ତେବେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଥିରେ ହାତ ଉଠାଇବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାର ନା। ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ହିଁ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ ସେହି ଆସନଟି ଖାଲି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷଣର ସମାନ ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଶୁଣାଇଲୁ, କେବେ କେବେ ଦାତା ବଦଳରେ ନେତା ହେଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଇଏ କରୁ, ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଇଏ ବଦଳିଲେ ମୁଁ ବଦଳିବି, ଏ କଥା ଠିକ୍ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେବି। ଏସବୁ ହେଲା ନେତାର ହେବାର କଥା, ଦାତା ପଣିଆର କଥା ନୁହେଁ। କେହି କିଛି ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, ବାବା ତ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ବାବା କାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଠପଢ଼ା ନା, ଚାहे 60 ବର୍ଷ ବାଲା, ଚାहे 1 ମାସ ବାଲା ହୋଇଥାଉ, ପାଠପଢ଼ା ତ ଗୋଟିଏ ନା। 60 ବର୍ଷ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଠପଢ଼ା, ନା 1 ବର୍ଷ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଠପଢ଼ା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ସେହି ଜ୍ଞାନ, ସେହି ସ୍ନେହ, ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଏକା ଭଳି। ସେମାନଙ୍କୁ 16ଟି ଶକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ 8ଟି ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଯେବେ କି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଭରପୁର ଆତ୍ମା ତ ଦାତା ହୋଇଥାଏ, ନେଲାବାଲା ନୁହେଁ। ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି, କେହି ଦେଉ କି ନ ଦେଉ। ସେମାନେ ନେବାର ଇଚ୍ଛୁକ ନଥାନ୍ତି, ଦେବାର ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେ ଦାତା ହୋଇ ଯେତେ ଯେତେ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। ଧରିନିଅ ତୁମେ କାହାକୁ ସମାନ ଦେଲ, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜର ସମାନକୁ ବଢ଼ାଇବା। ତେଣୁ ତାହା ଦେବା ବାଲା ନାହିଁ, ବରଂ ନେବା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଅ ନାହିଁ, ଦିଅ, ସେଥିରେ ଆପେ ଆପେ ନେବା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ, ସମୟର ଡାକରା ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ? ଦାତା ହୁଅ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ, ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ଦାତା ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ। ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା। ନା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ନେବାର ଇଚ୍ଛା, ନା ସ୍ଥୂଳରେ ନେବାର ଇଚ୍ଛା। ଦାତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଅବିଦ୍ୟା, ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ନ ହେଉ। ଯାହାକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନା? ନା ଯେମିତି ମିଳିଗଲେ ବି ଚଳିବ? ତେବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଆଜି ବିଦେଶମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଭଲ କଥା। ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ବିଦେଶୀମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଗେଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବାପ ଦାଦା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଦେଖ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ହଲଚଲରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଫରକ ଆସିଲାଣି। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ନା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିଗଲେଣି। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆସିଗଲେଣି। ନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ନା ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲଚରରେ ଆସିଗଲେଣି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲଚର ତ ବହୁତ ସହଜ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲଚର ହେଲା ସମାନରେ ରୁହ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲଚର। କ'ଣ ଏହା ପସନ୍ଦ ତ? ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନାହିଁ ତ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚରକୁ କିପରି ଆସିବୁ? କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି? ସହଜ ହୋଇଗଲା ନା? ଦେଖ, ବିଦେଶରୁ ଯାଇ ପୁଣି ଏପରି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଏପରି ଲେଖିବ ନାହିଁ, ସହଜ ତ କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ସହଜ ଲାଗୁଛି ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଟିକିଏ ବି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ଅତି ସହଜ। ଏବେ ସାରା ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହସ ଲାଗୁଛି। ଏହା ତ ପକ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ପିଲାଦିନର ଖେଳ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣାମାନେ ଯେତିକି ପକ୍କା ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି।
ଭଲ କଥା, ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭଲ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା କାହାଣୀ ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? କ'ଣ ଏବେ ବି ଯାଉଛ କି? କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଲାଣି ନା। ଦାଦୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। କଥା କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଥିଲ, ତା ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ଦିଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭିତରେ କିଛି ବି ରଖିବେ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଯାହା ବି ହୋଇଥିବ ସତ କଥା କହିଦେବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ସେମିତି କଥାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ନ କରି ସତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଶେଷତା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ବାଲା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ହଁ ତ ହଁ, ନା ତ ନା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଦେଖିବା କରିବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଲିବେ ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବେ, ନଚେତ୍ ଆଦୌ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି, ବାପଦାଦା ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦାତା ପଣିଆର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବ? ଡେଣାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତ? ବାସ୍, ବାବା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ, ଉଡ଼ିଗଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାପ ସମାନ ଦାତା ପଣିଆର ଭାବନା ରଖିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତଳେ ଅନ୍ୟ ହଲରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ, ଦାତା ପଣିଆର ଯୋଗ୍ୟ କରାଇଲା ବାଲା ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମସ୍ତେ 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 ବରଦାନ। ଦିଲ୍ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କୁ ସମାହିତ କରି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଭବ। ଜ୍ଞାନକୁ ସମାହିତ କରି ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ହେଲା ଦିମାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସମାହିତ କରି ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ। କେହି କେହି ପ୍ରେମିକା ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ହୃଦୟମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ର ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ ଜାଣେ ଏବଂ ଦିଲାରାମ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ର ସହିତ ସେବା କରନ୍ତି ବା ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମେହନତ କମ୍, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଦିଲ୍ ବାଲା ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଅମୃତ ବେଳାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯୋଗରେ ବସିବ, ତେବେ ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ବି ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ମୁରଲୀରୁ 3 ସମାନ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ଅଟେ ଓ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ଅଟେ।